सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो यूएसए वेख ते सुन रहे हो तुसी। प्रोग्राम है खबर ते नज़र। खबर ते नज़र प्रोग्राम दे विच खबरां दा विश्लेषण करदे हां। पंजाब भारत दे नाल सरोकार रखदियां खबरां दा विश्लेषण हुंदा है। प्रोग्राम की शुरुआत करन तो पहला स्पॉन्सर्स का धन्नवाद करते अगे वधदे हां। खालसा इंश्योरेंस एजेंसी। किसी भी तरह की इंश्योरेंस संबंधी जानकारी लैनी होवे संपर्क कर सकते हो। नंबर है 408 272 2500। जीके धनोटा कृष्ण धनोटा कैलिफोर्निया। बलजिंदर सिंह निज्जर जीके धनोटा कृष्ण धनोटा यूबा सिटी। बलजिंदर सिंह निज्जर वुडलैंड। परमजीत कौर रंगी वैकाविल। हरनेक सिंह पाबला इंडियन कुजीन वाले। रेंटन जी एन ल्यूब एंड ट्रक वॉश ऑयल चेंज ਅਤੇ एयर ब्रेक का तसली बख्श काम करवाने के लिए कॉल निमा सहोता 209 277 0113। नवे पुराने टायर भी लै सकते हो। लोकेशन है सेंटानेला। बूटा सिंह रानीपुर फ्रिजनो। सो स्पॉन्सर्स का धन्नवाद है ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाने ਦੇ ਲਈ खास योगदान पाਉਂਦੇ ਨੇ। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ किते ना किते जदों उन्हां दे वल्लों नवीं पार्लियामेंट का घिराव करन दी कोशिश की जाती है तां उन्हां दे नाल धक्का मुक्की हुंदी है। हुण इस होई धक्का मुक्की दा अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के वलों नोटिस लिया गया है। उन्होंने इस गल का करड़े शब्दों के विच कह सकते हैं विरोध किया है। बीते दिनी तुहाडे नाल खबर भी साझी की सी कि साक्षी मलिक जिहड़े पहलवान ने वो भी पहुंचे सन। खास तौर पर उन्होंने उन्होंने सिरों पाव भी भेंट किया गया सी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होना दे वल्लों जदों वो आए सन दरबार साहब नतमस्तक होने दे लई, उस समय अकाल तख्त साहिब के ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने उन्हां दे नाल गलबात की। उस तो बाद जेकर हुण मौजूदा समय की गल करिए तो 28 तरीक नूं जिस समय नवीं पार्लियामेंट का उद्घाटन हुंदा है, प्रधानमंत्री बड़ी शानो शौकत दे नाल इह गल आखदे ने कि हुण एक नवीं पार्लियामेंट देश नूं मिली है। जिस समय देश दे विच लॉकडाउन लग्या होया सी, हर किसी नूं घर दे अंदर रहण दी ताकीद की जा रही सी। कदी किसी नूं आख्या जांदा सी कि भांडे खड़का के दीवे आपां करोना नूं भजाउणा है, कदी मोमबत्तियां बाल के करोना नूं भजाउण दी गल हुंदी सी। पर उस समय देश दे विच नवीं पार्लियामेंट बन रही सी। ये पार्लियामेंट तैयार होंदी दा बार बार जाके मुआयना किया जाता सी देश के प्रधानमंत्री के वलों। तरह तरह दियां उतों तस्वीरां निकल के सामने आउंदियां सी जिहड़ियां प्रधानमंत्री मोदी मुआयना करते समय अपनी पूरी शानो शौकत के नाल खिचवाउंदे सन। पर उस शानो शौकत वाली गल तो बाद जदों उद्घाटन हो जाता है उस पार्लियामेंट का, ते उस पार्लियामेंट के बाहर उस पार्लियामेंट के जिहड़े असल मालक ने आम लोग जदों धरना मारते हैं, अपने हकों की मंग करते हैं, तो उन्होंने दे उपर लाठी चार्ज और उन्होंने नाल धक्का मुक्की होंदी है। सो बीते दिनी दिल्ली के जंतर मंतर विखे प्रदर्शन कर रही पहलवान कुड़ियां नाल पुलिस वालों की गई धक्का मुक्की ते प्रतिक्रम दिंदियां श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि संसद के उद्घाटन मौके भारत लई गोल्ड मैडल जितण वालियां लड़कियां नूं डांगा नाल कुट्टण ते बेबस लड़कियां दियां निकलियां हुक्कां नवीं संसद के इतिहास का पहला काला वरका ने। सो ये गल जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के वलों आखी गई है, क्योंकि पहला भी उन्होंने दे वलों हा दा नारा इन्हां धीआं दे हक दे विच मारिया गया सी। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। उत्थे ही बृज भूषण शरण सिंह के वलों एक बीते दिनी भी बयान सामने आया सी, जिस दे विच वो इस धरने नूं खालिस्तान दे नाल जोड़न वाली गल कर रहे सन। उन्हां दा कहना सी कि धरना तो पहलवानां दे वलों शुरू किया गया सी, पर हौली हौली ये पंजाब वालियां दा अते खालिस्तान पक्षी लोकां दा धरना बनता जा रहा है। ये टिप्पणी खास तौर पर की गई सी बृज भूषण के वलों। हुण खबरां दे नाल अगे वधदे हां, गल करदे हां मुख्यमंत्री 31 नूं करनगे प्रैस कॉन्फ्रेंस। 31 तरीक तुहानूं सारिआं नूं याद होवेगा कि 31 तरीक शाम
दोपहर 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ IPL ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ CSK ਭਾਵ ਚੇਨਈ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਧੁਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 2 ਲੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CM ਮਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਬੂਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ MLA ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
पंजाब दे उस समय दी सरकार दे वलों कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय पंजाब दे विच मुख मंत्री सन, उन्हां दी कैबिनेट ने उन्हां दे विधान सभा दे विच ये बिल पास किए गए सन कि जिस समय बेअदबी हुंदी है, बेअदबी किसी भी धर्म दे नाल संबंधित होवे, सिर्फ सिख धर्म दे नाल इस बेअदबी नूं जोड़ के ना देखा जाए। बेअदबी बेशक किसी भी धर्म नाल संबंध रखती होवे, बेशक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म दे विच बेअदबी जेकर हुंदी है उस संबंधी सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ने। इस गल नूं लैके बिल पेश किए जाते हैं, उन्होंने केंद्र कोल पास होने के लिए भेजा जाता है। सो हुण एक चिट्ठी सीएम मान दे वलों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं लिखी गई है, जिस दे विच ये ताकीद की गई है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े ने वो एक गुरु के रूप दे विच उन्हां नूं लिविंग गुरु के रूप दे विच एक मानता है, उन्हां दी पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है। इस करके जेकर किसी भी तरह की कोई भी बेअदबी करता है उसनूं सख्त सज़ा देने के लिए ये बिल जल्दी तो जल्दी पास किया जाए, ताकि हर उस व्यक्ति नूं पहलां पता होवे बेअदबी करन वाले नूं कि उसदे नाल की वापरना है, उसनूं किहो जी सज़ा मिलनी है। क्योंकि पंजाब दे विच आए दिन ही इहो जिहियां घटनावां सामने आ रही हैं जिन्हां दे विच बेअदबी हुंदी है। गल बेशक मोरिंडा बेअदबी दी करिए, जदों मोरिंडा दे गुरुद्वारा कोतवाली साहिब दे विच 2 अखंड पाठ साहिब कर रहे व्यक्तियों के उपर, 2 ग्रंथियों के उपर एक व्यक्ति जसविंदर सिंह के नाम के वलों हमला कर दिता जाता है, जिस समय वो गुरु साहिब के ताबिया बैठे होंगे ने। हमला किया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को हवा के विच उछालिया जाता है, उस व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी कुटमार हुई। हालांकि कुछ दिनों के मानसा की जेल के विच जिस समय बंद सन, उन्होंने साह लैण दे विच तकलीफ हुंदी है, तो उस तो बाद उन्होंने जदों हस्पताल लिजाया जाता है तो उन्होंने मृतक ऐलान दिता जाता है। पर उस तो पहला उस तो बाद भी कई बार घटनावां अजिहियां सामने आउंदियां ने, बेशक वो सुल्तानपुर लोधी की घटना होवे जिस समय एक व्यक्ति इतिहासक गुरुद्वारा हट साहिब के अंदर जाके थापियां मारनियां शुरू कर दिंदा है। जदों उसनूं रोकण की कोशिश की जाती है तो हमला तक कर दिंदा है। उत्थे मौजूद ग्रंथी सिंह या फिर होर संगतां जिहड़ियां उत्थे मौजूद हुंदियां ने उन्हां दे उपर, या फिर गुटका साहिब की बेअदबी का मामला होवे। बीते कुछ हफ्तियां दे विच ही गुरदासपुर जिले के विचों 2 तो 3 घटनावां अजिहियां सामने आईयां ने जिन्हां विच गुरु साहिबान दीयां तस्वीरां अते गुरु साहिब दे गुटकियां दी बेअदबी करन दे मामले सामने आए ने। इस नूं लैके भी सख्त कानून की मंग करदिआं होइआं हुण सीएम मान दे वलों खास तौर ते देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं ये चिट्ठी लिखी गई है। सो हुण अगली खबर के वल वधीए तां गल करदे हां, विजिलेंस दे वलों कार्रवाई का डाटा रिलीज किया गया है। विजिलेंस ने किहो जिहियां कार्रवाइयां कीतियां ने, इस नूं लैके डाटा रिलीज किया गया है। बीते दिन भी एक डाटा रिलीज किया गया सी, जिस दे विच खास तौर ते गल सी मुख मंत्री दे वलों जारी की गई जिहड़ी भ्रिष्टाचार रोकू मुहिम सी, उस दे दौरान एक नंबर जारी किया जाता है जिस नूं लैके जिस दे विच शिकायत करन दा हरेक किसी नूं हक सी, जिस दे नाल भी कोई करप्शन हो रही हुंदी है। सो उस मामले दे विच भी तुहाडे नाल डिटेल दे विच मिंटू गुरसरिया जी ने सारा डाटा साझा किया सी कि किस तरीके दे नाल सिर्फ ते सिर्फ कुछ गिणती दियां ही 100 की गिणती दे विच ही अजिहियां शिकायतां रह जांदियां ने जिन्हां दे उपर कार्रवाई नूं वाजिब समझिया जांदा है। वड्डी गिणती दे विच अजिहियां शिकायतां हुंदियां ने जिन्हां नूं फजूल कह के रद्द कर दित्ता जांदा है। सो हुण पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रिष्टाचार के खिलाफ मुहिम के असरदार नतीजे सामने आए ने। कहा जा रहा है हुण तक 23 मार्च 2022 तो मुख मंत्री की भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन ते सबूतां समेत कुल 7,939 शिकायतां मिलियां ने। इन्हां शिकायतां च ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अते भ्रिष्टाचार के सबूत सन। हुण तक 359 ਜਿਹੜੇ आरोपी ने दोषी ने गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हां चों 40 पुलिसकर्मी ने। यह खुलासा राज विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इन्हां शिकायतां च फजूल स्पैम जंक पोस्टां आदि भी सारियां आउंदियां ने, पर पोर्टल ते ऑटोमैटिक वोट लगा के फिल्टर होईयां खबरां ही फिल्टर होईयां जिहड़ियां शिकायतां ने उही ने इस दे विच साझियां कीतियां गईयां ने। इसी कारण नतीजे के तौर पर कुल जिहड़ियां शिकायतां ने उन्हें 4,02,133 शिकायतां, जिन्हां दे विचों 3,90,050 शिकायतां पोस्टां भ्रिष्टाचार के संबंधित
ਜਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੀਬ 4,02,133 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,90,050 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ 12,083 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,144 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3,401 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 394 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 88 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 359 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੀਯੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 35,000 ਕੁਇੰਟਲ ਟਮਾਟਰ, 20,000 ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਰੀदेगी पंजाब सरकार। सो फर्म तो सिद्धी खरीद होवे करेगी पंजाब एग्रो दे वल्लों आख्या गया है। पंजाब दे विच लाल मिर्च ते टमाटर की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि हुण उन्हां नूं ना रेट मिलण कारण फसल सिट्टनी नहीं पऊगी। पंजाब एग्रो हुण 20,000 कुइंटल लाल मिर्च, 35,000 कुइंटल टमाटर की सिद्धी खरीद किसानों तो करेगी। साल 2022 च पंजाब एग्रो ने इन्हां दी ना मात्र ही खरीद की सी, पर इस नूं लैके हुण फैसला आया है कि साल 2024 तक पंजाब एग्रो मिर्च ते टमाटर खरीद का जिहड़ा उन्हां दे वल्लों लक्ष्य रखा गया है 50,000 कुइंटल खरीदिया करेगी। लाल मिर्च की खरीद का स्टोर प्लांट अबोहर दे विच, स्टोर टमाटर के लिए खरीद प्लांट अबोहर, हुशियारपुर 2 जगह चुनिया गया है। सो ये खास तौर पर खास खबर उन्हां दे लई है जिहड़े किसान अपने टमाटर या फिर मिर्चां नूं लैके चिंतित सन कि उन्हां दे मन अपने भाव नहीं मिल रहे जिसकी वो आस करते हैं। बीते समय दौरान भी तुहाडे नाल खबरां साझियां कीतियां सन कि शिमला मिर्च वर्गी फसल जदों जिसनूं मंडी दे विचों जदों लैण जांदा है एक आम नागरिक खरीदण दे लई तां 20-25 या फिर 30 रुपए के हिसाब दे नाल वो उत्थों मिलदी है, पर जदों किसी किसान दे नाल इस दी गल हुंदी है तां किसान इस नूं सड़कां ते सुट्टण दे लई मजबूर हो जांदे ने, क्योंकि उन्हां दे मंडी तक उस फसल नूं लैके जाण दा भाव भी पूरा नहीं हुंदा, वो भी पल्लियों पैसे लाउणे पैंदे ने। जे ये कहना सी उन्हां किसानां दा जिन्हां दे वल्लों वड्डी गिणती दे विच शिमला मिर्च नूं सड़कां दे उपर सिੱਟ दित्ता जांदा है। गल सिर्फ ते सिर्फ शिमला मिर्च दी नहीं है, गल इसे तरह की आलूआं नूं वेखण नूं भी मिलदी है। जदों आलूआं दा भाव नहीं मिलता उस तो बाद भी कई बार सड़कों के उपर आलू सिੱਟ दिते जाते हैं किसानों के वलों। सो एक चंगी गल है कि हुण सड़कों के उपर नहीं सिੱਟਣੀ पवेगी किसानों नूं अपनी फसल, जेकर चंगे भाव सरकार के वलों दिते जाते हैं। जिहड़ी निर्धारित की गई है हुण गिणती कि किन्ने क्विंटल दे विच इस नूं खरीदिया जाएगा, किन्ने हज़ार क्विंटल खरीददारी होवेगी, उसनूं चंगा मन्निया जाए ते उस दे उपर चंगी दर के उपर पैसे दिते जाण ताकि इस नूं लैके किसानां नूं मुड़ तो निराशा का सामना ना करना पवे। सो अगे वधिए गल करिए, डेरा मुखी ने फिर दिते बाहर आउण दे संकेत। डेरा मुखी की एक बार मुड़ तो चिट्ठी आई है, गुरमीत राम रहीम की जेल तो एक बार मुड़ तो बाहर चिट्ठी आई है। उन्हां दी RSS दे एक बड़े नेता दे नाल नेड़ता ये दर्शाउंदी है अते चोणां दी जिहड़ी म्याद भी नेड़े आउंदी जा रही है 2024 दे लई, उस नूं मद्देनज़र रखते हुए भी एक चिट्ठी जेल तो आउंदी है गुरमीत राम रहीम की, जिस दे विच वो डेरे दे डेरा प्रबंधन नूं लैके चिंता जाहिर करते हैं। हालांकि पहला भी वो बहुत सारियां जिहियां चिंता जाहिर करके बाहर आउण की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर गल्लां हुंदियां ने कि जेलों के विच लंबे समय तो करीब अपनियां सजावां भुगतण तो बाद भी जेलों के अंदर बैठे हुए कई जिहड़े बंदी सिंह ने वो सजा भी भुगत रह चुके हैं, फिर भी बाहर उन्होंने नहीं भेजा जा रहा। पर दूसरे पासे ये गुरमीत राम रहीम है, डेरा मुखी है, जिहड़ा कि आए नित ही एक 2-4 महीनों के बाद जेल तो बाहर आउंदा है अते प्रचार भी करता है, अपने डेरे का विस्तार करने के लिए उसके वलों प्रचार भी किया जाता है, वख-वख तरह के समागम भी उलीके जाते हैं। हालांकि एक अजिहा व्यक्ति जिसके उपर वख-वख तरह के दोष साबित होए होण, वो जेलों के विच सजा भुगत रहा होवे, पर उसनूं इन्नी ज़्यादा खुल होवे कि वो अपने विचारां दे नाल लोकां नूं
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਚਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜੀ ਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂ ਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।